إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والتابعين والصحابيات كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم إلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. اللهم وإلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرات سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجہ معین الدین چشتی الأجمیری ثم سنجري قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة محمد بابا ماي كلمي وإلى حضرة نتهر عالم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرة سيد علاء الدين چشتی پپاور وإلى
حضرة سيد هبة الله البخاري അഞ്ചങ്ങാടി وإلى حضرة تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء ام عبد القادر مسليار وإلى حضرة كنية أحمد مسليار وإلى حضرة كي حسن مسليار وإلى حضرة كي أبو بكر مسليار وإلى حضرة زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة أستاذ الأساتذة وكي زين الدين قد مسليار وإلى حضرة عمر الفاروق البخاري وإلى حضرة شيخ الحديث إسماعيل المسليار وإلى حضرة ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة ആലുവായി അബൂ ബക്കർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة കാളത്തോട് കമ്മക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة عاشق الرسول عبد القادر مسليار الكندوري وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولينغود قدس الله سرهم العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة يا رب العالمين. آمين. اللهم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. آمين. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر ذنوبنا يا غافر المذنبين وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خيرك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 611 ദിവസത്തില് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തില് അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയില് പരിശുദ്ധ ശഅബാനിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയില്
അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും സംഗമിക്കുവാനും ഈ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി. അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്ലിസുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് അഭിമാനങ്ങളുള്ള ജീവിതം തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരു സമയത്തും ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു രംഗത്തും ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ മോശത്തരത്തിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്, കഷ്ടത്തരത്തിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കാണുന്നവർ കേൾക്കുന്നവർ പഠിച്ചോനെ ആരെല്ലാം ഇതിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും ഖൈറായ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവർ അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകളും ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട്. അല്ലാഹ്, നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ, നീ ബറക്കത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാകാൻ ഇനി വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ. അതായത് അടുത്ത ഈ ദിവസം, അടുത്ത ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്നല്ല, എന്തായാലും പരിശുദ്ധ റമളാനായിരിക്കും അടുത്ത ഈ ദിവസം. റമളാൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ റമളാൻ 2 നാം ആയിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയലും നമുക്ക് കടമയാണ്. അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാം റമളാനിനെ കുറിച്ച്. റമളാൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ റമളാനിനെ കുറിച്ച് അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പടച്ചോനെ എന്നെന്നും റമളാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മനുഷ്യൻ കൊതിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. നമുക്കാർക്കും റമളാനിന്റെ പോരിശ ഒന്നും അറിയില്ല. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കറിയുമെന്നല്ലാതെ റമളാനിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് റമളാനിന്റെ മുഴുവൻ പോരിശയും ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എന്താണ്? എന്നും റമളാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും റമളാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും റമളാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിനെ കുറിച്ച് നാം നന്നായി അറിയണം. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. റമളാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര പഠിച്ചാലും മതിയാകൂല. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നാളെ മുതൽ നമുക്ക് റമളാനിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ റമളാൻ വരെ നമ്മൾ റമളാനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. റമളാൻ വരെ നമ്മൾ റമളാനിനെ കുറിച്ചാണ് നാളെ മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്.
അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ മുതൽ റമളാനിന്റെ പോരിശകളും റമളാനിന്റെ മഹത്വങ്ങളും റമളാനിനെ കുറിച്ച് അതിനറിയേണ്ട മസാലകളും റമളാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും റമളാൻ അതിന്റെ എല്ലാം അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാനും പറയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു ഇഖ്ലാസുള്ള ഈമാനുള്ള തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി അല്ലാഹു നമുക്ക് മാറ്റിത്തരട്ടെ. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റമളാനിന്റെ ശഅബാനിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഷഅബാനിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അല്പം ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല ദിക്ർ ദുആകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചില ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. കാരണം ശഅബാനിന്റെ അവസാനത്തെ വാരങ്ങളാണല്ലോ, അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ, വലിയ ബറക്കത്തുള്ള ദിവസമാണല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലും വലിയ സന്തോഷത്തിലും ആയിരുന്ന ഘട്ടങ്ങളും ദിവസങ്ങളുമായിരുന്നു. അവരൊക്കെ റമളാനിനെ വല്ലാതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അല്ലാഹ് റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാവണം, റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാകണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ശക്തമായ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അത് അല്ലാഹു തആല ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചൂടായിട്ട് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തരും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിനകം തന്നെ 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജാവായ റബ്ബ് നമ്മെ കൊല്ലൂല, അല്ലാഹു തആല നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തൂല. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വയസ്സന്മാരുണ്ട്, വയസ്സായ ഉമ്മമാരുണ്ട്, വയസ്സായ സഹോദരന്മാരുണ്ട്, വയസ്സായ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ റമളാൻ ഒരു പക്ഷേ വലിയ പ്രയാസമായേക്കാം. അത് മാനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല എന്തായാലും നമുക്ക് ചൂട് കുറച്ചു തരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പടച്ചോനെ, റമളാൻ 30 ദിവസവും അത് അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ റമളാനിന്റെ പോലീസുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപത്തിൽ ആ റമളാനിനെ വരവേൽക്കുവാൻ, പരിശുദ്ധമായ റമളാനിനെ വരവേൽക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക, സാമ്പത്തിക, ദാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക എല്ലാ പ്രശ്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ റമളാനു ശരീഫിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന റമളാനു ശരീഫിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إن നമുക്ക് അല്പം ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ശഅബാനിന്റെ അവസാനത്തെ നിമിഷങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അല്പം ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ദ്വാർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യണം ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ പ്രശ്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും നീ എല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا مرسي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا غفور يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضر يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش محفوظ في اللوح والقلم
سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى باسماه الظلم جميل الشياب شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عسبه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسهلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
سلام قولا من رب رحيم 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 سلام على الياسين 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 سلام على نوح في العالمين 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 എല്ലാവരും ഒന്ന് കയ്യിലേക്ക് ഓതിക്കോ ശരീരം മുഴുവനും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തടവിക്കോ അല്ലാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ ആമീൻ يا ذا الجلال والإكرام 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك أنت مقصودي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله
يا الله يا لطيف 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 يا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك أنت مقصودي اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات أستغفر الله العظيم 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 من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك أنت مطلوبي اللهم اشف أمراضنا يا شافع الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافع الأمراض لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن شاء الله പല ആളുകളും നമ്മോട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലായി കിട്ടാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മകൻ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ, രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറാനും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനും, അതുപോലെ പനിയും ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ, മക്കയിലും മദീനയിലും ഒന്ന് പോകാൻ ദുആക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും, ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ, അതുപോലെ ഉമ്മാക്ക് മാനസിക സുഖമാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാനും കടങ്ങളൊക്കെ വീടാനും വീട് പണി പൂർത്തിയാവാനും അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങളോട് ആരെല്ലാം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹ്, ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കരുതേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മറ്റൊരു സഹോദരൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പടച്ചോനെ, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ ഒരു അനുഭാവിയും എല്ലാ ദിവസവും മജ്ലിസ് കാണുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് മാനസിക അസുഖങ്ങളാണ് അല്ലാഹ്, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ എല്ലാ മാനസിക എല്ലാ ശാരീരിക മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും പടച്ചോനെ നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الرحمن يا راج سيدا يا الملك الجبار يا كرنا واردا يا الله. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സാധുക്കളാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ് റബ്ബേ. പഠിച്ചോനെ, നിന്നെ ധിക്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയത്, സാഹചര്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നു പോകുന്നതുമാണ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ സർവ പാപങ്ങളും നീ പുറത്ത്, ഞങ്ങളെ മനസ്സും ഞങ്ങളെ ശരീരവും നീ ശുദ്ധമാക്കി റാഹത്തിലൂടെ ആക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സർവ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സർവ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇസ്സത്തുള്ള അഭിമാനമുള്ള സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന്റെ അവസാനത്തെ വാരങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. ശഅബാനും റജബും ബറക്കത്തിന്റെ മാസമായിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയും സലാമത്തും ബറക്കത്തും റാഹത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരമായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധ മാസത്തിന്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്.
ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം വലിയ മനസ്സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള ആഫിയത്ത് മരണം വരെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ആഫിയത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അല്ലാഹ്. ഉള്ള ആഫിയത്ത് മരണം വരെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് വേണം, നിസ്കരിക്കാൻ ആഫിയത്ത് വേണം, നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ആഫിയത്ത് വേണം, വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാൻ ആഫിയത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. മക്കളെ നോക്കാൻ ആഫിയത്ത് വേണം, ജീവിതത്തിന് ആഫിയത്ത് വേണം അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഒരു മൂലയിൽ നീ കടത്തല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും കഴിയാതെ അല്ലാഹ് ജീവച്ഛവമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു മൂലയിൽ നീ കടത്തല്ല റഹ്മാനേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നൊരവസ്ഥ പഠിച്ചോനെ, ഉമ്മയൊന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ ബാപ്പയൊന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഗതികേട് തരല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ, ആഫിയത്തോടെ നിനക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. പിശാചുൽ അഈനിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസുൽ അഈനിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസിന്റെ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളാരും അമ്പിയാക്കളല്ല, ഞങ്ങളാരും ഔലിയാക്കളല്ല. പഠിച്ചോനെ, നിന്റെ ഹിഫ്ള് ഹിമായത്ത് കിട്ടിയുന്ന നിർബന്ധമായി കിട്ടുന്ന ആളുകളല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ സാധുക്കളായ പാപികളായ അടിമകളാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ദോഷവും പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദോഷങ്ങൾ വന്നേക്കാം, ഞങ്ങളെ തെറ്റുകളിലേക്ക് പോയേക്കാം, ഞങ്ങളെ തെറ്റുകൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് തരണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ ഹിഫ്ള് ഹിമായത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരാഫത്തിലും മുസീബത്തിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. എല്ലാ കുടുക്കുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ സലാമത്തിന്റെ അബുവാബുകളും തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ നീ തുണയാവണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഒരാളും രക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത മഹ്ശർ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത അമലുകളൊക്കെ തുണയാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഖ്ലാസ് കൈമുതലാക്കണേ അല്ലാഹ്. തഖ്വയുള്ള മനസ്സ് തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, തോന്നിവാസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ വഷളാകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വഷളാകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്ക് വളർന്നു വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കള്, പേരമക്കള് അല്ലാഹ്, നീ നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ. നല്ല റിസൾട്ട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മക്കള് പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ. പരിപൂർണ വിജയം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരു രംഗത്തും അവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, മനസ്സമാധാനമുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, കെട്ടിക്കൊടുക്കളുള്ള ജീവിതം തരല്ല അല്ലാഹ്. മനസ്സ് മുട്ടുള്ള ജീവിതം തരല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ജീവിതം പഠിച്ചോനെ നീ ഖൈറിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, വിവാഹ പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു വിവാഹം മൊഴിചൊല്ലിയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു വിവാഹം ഖൈറായി കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥന നിരതരായി കാത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട്. നീ പ്രത്യേകം വലിയ തൗഫീഖ്, നല്ല ബന്ധങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചോനെ, മക്കളുണ്ടാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ്, സുഖപ്രസവം കിട്ടാൻ
കിട്ടാൻ ദ്വാർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ശക്തമായ ചൂട് നൽകി ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഒരു ചൂടും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. എവിടുത്തെ ചൂട് തന്നെ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ അല്ലേ നരകത്തിന്റെ ചൂട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അല്ലാഹ്. ആ ചൂടിലിട്ട് ഞങ്ങളെ കരിച്ചു കളയല്ല റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളൊരു കരിക്കട്ടയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നരകത്തിന്റെ വറകുകൊള്ളികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ തൗഫീക്കുകളുള്ള അവസ്ഥ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ഒരാൾക്കും ഒരു ഭാരമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ വലിയ മാനസികമായ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. മക്കള് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ല. വിദേശത്ത് പോയ മക്കൾക്ക് വീട്ടിലൊരു ചിന്തയുമില്ല. ഉമ്മക്കോ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കോ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ല. പഠിച്ചോനെ അങ്ങനെ മുസീബത്തിൽ കഴിയുന്ന പലരുമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നല്ല വിളിയാളം അവർക്ക് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന് വല്ല സിഹറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് ബാത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പിശാചുക്കളെയും നീ ഹലാക്കാക്കി കളയണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണേറിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കണ്ണേറുകളും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉന്മേഷമുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ അല്ലാഹ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മഈശത്തിന്റെ വകകളിലും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മഈശത്തിന് വേണ്ടി പലരും ഗൾഫിലേക്ക് പോയവരുണ്ട്, നാട്ടില് പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് കുടുംബങ്ങളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി വിയർപ്പൊഴുക്കി അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. ശക്തമായ ചൂടിൽ പോലും വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജോലിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചോനെ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു രോഗത്തിലും നീ അവരെയൊന്നും പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങള് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ആമീൻ പറയുന്നവരാണ്. ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ഭാര്യമാര് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നിസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ കാലിൽ നീര് വന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവരുണ്ട്, ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവരുണ്ട്, കരൾ രോഗമുള്ളവരുണ്ട്. പഠിച്ചോനെ അത്തരം മുസീബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റാഹത്തും ഉന്മേഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത വല്ല രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കാണുന്നവര്, കേൾക്കുന്നവര്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവര് അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ അവർക്കൊക്കെ നീ വലിയ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഇടക്കൊക്കെ ചില സുമനസ്സുകളായ നല്ല മോമിനീങ്ങളായ ആളുകള് മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ദ്വാരക്കണേ ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ചില ഹദിയകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നവരുണ്ട്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിന് ഖിദ്മ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചോനെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ, അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവർ, ചായ കൊടുക്കുന്നവർ, കടി കൊടുക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കെല്ലാം പകരം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും നീ അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
പടച്ചോനെ ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹുവേ നാളത്തെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ശഅബാനിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. മുഅ്മിനീങ്ങള് പടച്ചോനെ നിന്നിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഹബീബായ തങ്ങള് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വഅദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. ഇന്നത്തെ ഖുതുബയിലൂടെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പള്ളി മിഹ്റാബിൽ നിന്നും പടച്ചോനെ പരിശുദ്ധ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ച് ആ റമളാനിൽ ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനേ. നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സോടുകൂടെ റമളാനിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ റമളാനിനെ ഒന്നുമല്ലാത്ത റമളാനാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ റമളാൻ ഞങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന റമളാനാക്കണേ അല്ലാഹ്. റമളാനിൽ 30 നോമ്പും നോറ്റെടുക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് തരണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ നോമ്പെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലാഹ്. പക്ഷേ നോമ്പെടുത്താൽ പലർക്കും പല വേദനകള്, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ പ്രയാസങ്ങള്, അത് കാരണത്താൽ നോമ്പെടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പടച്ചോനെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് നല്ല ഉന്മേഷവും റാഹത്തുമുള്ള ജീവിതം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലിനാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാര്, ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാര്, ഞങ്ങളെ വല്യമ്മമാര്, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര്, അയൽവാസികള്, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാര്, കൂട്ടുകാര്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവര്, ഞങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പലപ്പോഴും വിട പറഞ്ഞു പോയവര് എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളിലും നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര് മരണപ്പെട്ടവര്, ഇളയമേളാപ്പമാര്, മൂത്താപ്പമാര്, മക്കള്, മരുമക്കള്, പേരമക്കള്, അമ്മോശാക്കമാര്, അമ്മായിമ്മമാര്, ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര്, അമ്മാമന്മാര്, അമ്മായിമാര്, പടച്ചോനെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന്, നാട്ടിൽ നിന്ന്, വീട്ടിൽ നിന്ന്, കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, പടച്ചോനെ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, ദുആക്ക് കടമപ്പെട്ട ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവരുടെ ഖബറിലും നീ വലിയ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ അവസാന വിജയികൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. സ്വർഗ്ഗവും ഖബറും മഹ്ശറും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ നീ തന്നെ തുണയാവണേ റഹ്മാനേ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുരൂഹങ്ങളായ മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ പെട്ടെന്നുള്ള ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകി പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അവസാന വിജയികൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്.
അവസാനം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മദ്രസകളെല്ലാം അടച്ചു. പരിശുദ്ധ റമളാനിന്റെ അവധിക്ക് വേണ്ടി പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കീഴിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികള് അവർക്ക് നീ നല്ല ഇൽമും അതുപോലെ തന്നെ വറവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സന്തോഷവും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്നലെ പാവപ്പെട്ട 53 ഉസ്താദുമാർക്ക് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ റേഞ്ചില് SJM ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ദീനിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന 53ഓളം വരുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് നല്ല ഭീമമായ സംഖ്യകൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് സുമനസ്സുകളായ ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദുമാർക്ക് അരി കൊടുക്കണം, ഉസ്താദുമാർക്ക് പച്ചരി കൊടുക്കണം, ഉസ്താദുമാർക്ക് പഞ്ചസാര കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ റമളാനിൽ ഏകദേശം റമളാനിൽ എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ മുഴുവനും ഒരു ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് ഭക്ഷ്യദാന കിറ്റ് ഏകദേശം 6000ഓളം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് ഓരോ ഉസ്താദുമാർക്കും ഇന്നലെ വിതരണം ചെയ്തു. അല്ലാഹുവേ, അതിനെ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ പടച്ചോനെ, ഒരു ചില്ലിക്കാശ് തന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ നീ അവർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഉസ്താദുമാരെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ വലിയ പകരം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ബറക്കത്തിനേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, അവസാനം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ഇത്ര സമയം വരെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നത്, കേട്ടത്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത്, ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പാവങ്ങളായ ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, ഈ മജ്ലിസിനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവര് അല്ലാഹ്, അവരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. നാളെ മഹ്ശറിലെത്തുമ്പോ, നാളെ ഖബറിലെത്തുമ്പോ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവും കിട്ടിയ ആത്മീയതയും നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ അതിന് കാരണക്കാരായി എന്ന കാരണം കൊണ്ടെങ്കിലും പടച്ചോനെ നരകം തൊടാതെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله നാളെ മുതൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ മുന്നൊരുക്കവും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പറയണം. നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് വരണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.